बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुनको प्रोग्राम मशरक स्पेशल सराजीम ज़ियाउल्लाह नैनी प्रोग्राम के बाद मूँग खबर को द माशुमानो द जहनी सेहत पर हवाला और नफ्सियात पर हवाला कमुंगो गुरु तकरीबन द कोरोना लॉकडाउन शपग मैश पर स्कूलना बहाली दिल दोबारा शुरू शुवी दी और तकरीबन तर मेडल पूरी चिकम स्कूलों आगा कुलो शुवी दी दगा शान पदरिया मरहले के बाद प्राइमरी लेवल स्कूलों हम कुलावली शी दगा शपग म्याश्ती लॉकडाउन चिकम तीर शो पदगा लॉकडाउन के माशुमान पकोरुनु पूरे महदूद शी वो पदेबा खबर तरीको चिदगा लॉकडाउन के चिकम देनु माशुमान सुमरा द जहनी सेहत न चिकम देगा मुतासर शुवी दी और ब्या कमुंगो गुरु पदगा स्कूलों च दोबारा शुरू शो पदगा के SOPs बसंगा ख्याल सातले शी दगा द उस्ताजान चिकम देनु पदी के सर रोल चिकम दे अदा कोले शी चिदगा शान द माशुमानो जहनी सेहत हवाले सर ख्याल सातले शी दी त चिकम मसले रापी खिदी उस्ताजान तबा संग पतलेगी च द माशुम दा वक्त कम जहनी बीमारे सरे या मसले सरे मख्ते पदे मुमन खबर तरीको सासो हम चिदगा द जहनी सेहत हवाले सर कम क्वेश्चन हुई नो तासु मुंगता टेलीफोन कोले शी नन मुंग सरे प्रोग्राम के मिलमा हम मौजूद दे पदे अड़बान बतासु त्रिकम दे आगे दस्तासु द सवालों जवाबों दर कई और दखल को रहनुमाई बकई पदे अड़बान मुंगसरे प्रोग्राम के नन मौजूद दी नीलम महल कमची सीनियर साइकोलॉजिस्ट द DJ हेल्थ सर्विसेज और द खैबर पख्तूनख्वा सेहत महकमे सरकार कई आगे सरेवा पदे अड़बान दे खबर तरीको मैडम ता उस्ताकबल प्रोग्राम के हर कले वायु अस्सलाम वालेकुम डियर मेहरबानी जिया साहब मैडम कमुंगो गुरु दगा लॉकडाउन शपग म्याश तीर शो पदे के चिकम देनो माशुमान कोरोना पूरी महदूद शे वो लॉकडाउन बाहर नशुरावते स्कूलों हम बंदो मदरसे हम बंदे मुंगा द जहनी सेहत हवाले सर खबर को कता सो मुंगता अलग शांति हुई जहनी सेहत सतवई नफ्सियात सतवई और दे सर कमी मसले रा पेखिते शी जहनी सेहत से दे दामुंगे सर यो हालत ते जमुंगे द इमोशंस जमुंगे द नफ्सियात हो या जमुंगे द समाजी हालत आगे तो मुंगे द सिविल शुचे क मसले च दिया हर चा सर राजी हो यो आग कसान दी चे आगे तो पता दचे मसला राला या स्ट्रेस रालो आगा माते सिंग हैंडल कवल दी खो क योकस थे सिद्धि च स्ट्रेस रालो या परेशानी हालत रालो या खतरा राला और आगा हैंडल कवल निशो आगा दाग दजवन यो हिस्सा या दाग ऑक्यूपेशनल लाइफ या दाग रोज़मर्रा ज़िंदगी आगा दे हद पूरे इफेक्ट की चे आगा आगे की कारी नशी कवल आगा बिल्कुल ये वड़ख्त शी और बिल्कुल कार प्रीदी दा खपेला सुनम वर सरकार प्रीदी नमुंगा द सिवई शुचे दा जहनी तौर बांधे सेहतमंद कस न दे और कनयो कस ते आगा दा मसले चिदियागा त मसले राली हालत दा सिरालो और आगा हैंडल कोली शीन मतलब चागा जहनी तौर बांधे सेहतमंद है सही दगा लॉकडाउन चिकम तीर शुष्पाग म्याशी पर दगा लॉकडाउन की ता उससे गणी माशुमान सुमर मसलों सर मखकेदेश या गीता से मसले उसरा पेखेदेश जी यो खो टोल न चिकम अवल खबर द ची माशुमान एकदम सर पूरा रूटीन बदल शो सही माशुमान बस कुलून तलाड़ ब्या बागी न पस मदरसे त बलाड़ ट्यूशन त बलाड़ो खो एकदम सर द टोल हर से बन शो आगे बानी कुरनु पूरे महदूद शो दागी च दे मिलावे दल बहार माशुमान सर खपल मरगर सर आगा टोल हर से बनशु यो खुच दा एकदम सर बदलाव रालो दागी द दे दागी पर जहनी सेहत बानी काफ़ी मनफी असरात की देशी सही द्वेम च दे माशुमान च कल द कुरुन न बहर यगी त पता ने लगी च कोर किस तरह वांदी लगी आदि नो दस च दे कुरुन की दचा मसले वी दचा मोर प्लार च दे अगी पमेस की समस्या रवाना दा या कता सुकतली वी माली हालत द डेरो खलको डेर जात खराब शो आगा माशुमानो कतो या पदे टाइम की ख्तम का दचा मोर प्लार ची दी तो कोरोना उशवाग या सोलेशन तलाड़ या दागी द मोर प्लार डेथ शो नो आग हालत के माशुमान ची दी द मुख्तलिफ जहनी दबाव या जहनी नफ्सियाती मसलों से अखकार शवी दी सही ददी ची दगा मसले रागली यदि पर सबक बांधी उस दा सुमरा सरंदाज के देशी जी मासियातस्तो विच यो खो रूटीन बिल्कुल चेंज शो जी ब्यागी बांधी द देर शे सीजन न माशुमान पे की तीर शो आगी बांधी यारम लग दे सर यार हम वा चे करे चा कोर के शो या द चा फैमिली की चा त कोरोना शवे दिनो माशुमान चे दे आगी बवजम जहनी दबाव कार शवे दी उस एकदम सर स्कूल न कुलाव शो यो खुदा द टोल नगट खबर ता संपत दे चे सिलेबस वाले दे सही सही शुनन सब आगी बांधी काफी स्टूडेंट्स दे पे प्रोटेस्ट वगैरह हम कर दे
نو یو خدا د چې یکدم سره سکولونه کولاو شو نو هغې باندې یو هغه سلیبس والا یو هغه یاره چې کورونا راته ونه شي صحیح ده او یو چې دی مخکې هم هغې داسې حالاتونه تیر شوي دي نو سکول ټایم کې هغې ته مختلف مسایل چې دی کیدای شي چې هغې کې ماشومانو کې چې دی د هغې په رویې کې یا د هغې په مزاج کې غیر معمولي تبدیلیانې راتلی شي صحیح تاسو د کے پی هیلث سروسز چې کوم دی نو هغې نمایندګي هم کوئ هغې سره کار هم کوئ په دې اړه باندې مختلف سنټرې دي هغې هم د حوالې سره کار کوي دغه د کرونا صورتحال که موږ وګورو خصوصي په دې باندې د صحت د نفسیاتي او د ذهني صحت حوالې سره څه کار روان دی څه هلې ځلې روانې دي دا څه اکټیویټیز اوس شته دی چې هغه په دې باندې کار کوي جی بالکل لږ غونډه کې به زه وایم چې زموږ پروګرام شروع شوی څنګه و د چې کله د آرمي پبلک سکول والا واقعه وشوه نو هغه ټایم کې ماشومان او د هغې فیملیز د هغې مور پلار هغه چې دی ډېر زیات د ذهني دباو ښکار و هغوی ډېر زیات نو هغه ټایم کې کوم چې محکمه صحت خیبر پښتونخوا هغې ته دا ضرورت محسوس شو چې موږ سره داسې یو ټیم پکار دی داسې یو پروګرام پکار دی که خدای موږ داسې څه حالت راځي نو چې هغه د خلکو د ذهني صحت حوالی سره مدد کی او د خلکو ذهني صحت چې دی هغه یقیني جوړ کړی شي صحیح نو هغه حوالی سره یو خو د استادانو ټریننګ شوی وو د ټیچر ایز ا تھراپیسټ په نوم باندې او دویم چې دی سنټرز مختلف څنګه چې تاسو هم زموږ مختلف سنټرز کولاو شو چې په کوم کې به زموږ ماهر نفسیات ناستې وي اوس هم دې ټایم کې پیښور کې چې دی زموږ سلور سنټرز په کوم کې زموږ ماهر نفسیات ناستي او هغه ډایرکټ سرویسز ورکوي چې کوم دی د سپیسیفیکلی کورونا حواله سره د یونیسف په تاوان باندې دا پروګرام اصل کې چلیږي لګیا دی صحیح نو د حواله سره د ډیویژن په سطح باندې هم زموږ ماهر نفسیات چې دی یو ټیم مونږ کې نولو اور هغه دې ټایم کې دوه قسمه سرویسز ورکوي یو خو هغه سایکولوژیکل فرست ایډ زموږ یو اپروچ دی ایمرجنسي اپروچ صحیح هغه کې فرنٹ لاین ورکرز ته په سایکولوژیکل فرست ایډ باندې ټریننګ ورکوي لګیا دي دین علاوه چې دی هغه ډایرکټ سرویسز هم ورکوي سونه خلک چې د نفسیاتي مسلو سره ښکار دي نو هغه ته ډایرکټ سرویسز هم ورکوي صحیح خو دغه کم سرویسز چې تاسو ذکر وکړو مختلف سنټرز دي بیا هم ډیر زیاتو خلکو ته چې کوم دی نو دغه سنټرو پته نه ده وجه څه ده اویرنس کمې دی کنه خلک د دې باره کې چې کوم دی نو پوهه نه چې د ذهني صحت هم یو څیز دی جی دوه خبرې دي یو خو به زه دوه وایم که موږ د پیښور والا زموږ په پیښور ډسټرکټ کې دا مرسي تاسو ته وایي چې د آرمي پبلک سکول واقعي نه پس چې دی شروع دی نو کوم چې علاقو خلک دي خامخا هلته کې خو زموږ اویرنس سیشنز هم کوي زموږ سایکولوجسټ سکول لیول باندې هم کوي او زموږ خپل هم یو ایفرټ دی د محکمه صحت خیبر پښتونخوا او یونیسف چې زیات نه زیات اویرنس ورکړي شي خو که موږ کورونا والا حوالې سره وایي چې زموږ کوم ډیویژنل لیول باندې سنټرز دي نو هغه دا د چې خو کافي کم ټایم وشو نو دونه خلکو ته هغه نشته دی نالج نشته دی خو بیا هم کافي زموږ چې کوم دی آنلاین سرویسز هم دي زموږ لینډ لاین نمبر دی زموږ هیلپ لاینز دي هاټ لاین نمبرز دي نو موږ ته هغې باندې هم خلک رابطه کولی شي او هغې چې د ماهر نفسیات نه مشوره اخیستی شي صحیح ګرانو کتونکو که چېرې تاسو هم د دغه ذهني صحت په اړه او د هرې نفسیات خدمات ترلاسه کول غواړئ نو هغې دپاره چې کوم دی هیلپ لاین د دوی موجود دی زه تاسو ته د هغې نمبر وایم 0800 چې کوم دی نو هغه د دې د هیلپ لاین نمبر دی تاسو په دې باندې هغې سره رابطه کولی شي او مشورې ترې اخیستی شي د دې نه علاوه د دې چې کوم لینډ لاین نمبر دی 09192 11740 د دې د لینډ لاین نمبر دی تاسو په دې باندې کال کولی شي او دغه د ماهر نفسیات چې کوم خدمات دي هغه تاسو ترلاسه کولی شي اوس په دې پروګرام کې که چېرې تاسو د دغه په اړه باندې څه کوېسچنز وي څه سوالونه پوښتنې وي هغه تاسو موږ سره رابطه کولی شئ او دلته چې موږ سره کوم سینیر سایکالوجسټ نیلم محل موجود ده هغې نه چې کوم دی تاسو پوښتنې کولی شئ میډم که موږ وګورو دغه سکولونه چې دوباره کوم کلو شوي دي په دې کې ایس او پیز دي جاري کړی شوي دي سماجی فاصله وساتئ لاسونه به وینځئ ماسک به اچوئ دغه سټوډنټس چې کوم دی نو اوس دغه حالت ته راشي دغه سکولونه چې کوم دی نو د لاک ډاون نه مخکې یو بل شان سکولونه اوس د لاک ډاون نه پس صورتحال ډېر زیات مختلف دی دغه صورتحال چې ګوري هغې دومره ایس او پیز ګوري خیال ساتلی کېږي دغه سچویشن هم د دې په ذهن څه اثر پرېوځي
بالکل د هغې به هم اثرات وي خو د هغې دپاره په دې لړ کې چې دی زموږ چې کوم استادان دي هغوی ډېر اهم کردار ادا کولی شي. ړومبي نه خو چې اسکول ته ماشومان راشي یو خو هغوی ډېر زیات مخکې سره پریشرایز کول نه ډېر یو مثبت رویې سره هغوی په دې ټول هر څه باندې پوه کول چې څه وو څه اوس روان دي او راتلونکي وخت کې څه کیدی شي یا کوم طریقې سره که موږ د ایس او پیز فالو کوو نو موږ ته د دې نه څه فایدې دي نو که دا یو مثبت طریقې سره هغې ته دا څیزونه ډیلیور شي یا وویلی شي نو هغې چې کوم ذهني صحت دی هغه موږ یقیني جوړولی شو. صحیح میډم که یو استاد ته به څنګه پته لګي لکه په کلاس روم کې هغه سره کم سټوډنټس دي هغه ته به څنګه پته لګي چې دغه یو ماشوم چې کوم دی نو هغه ذهني مسلو سره مخ دی آیا دا څه سیمټمز علامات شته دي؟ جی بالکل ما چې تاسو وایي چې ټریننګ زه مخکې شوی اوس هم دا زموږ کوشش دی چې کوم بالکل ړومبني چې د هغې کمې نښې دي خو ما چې تاسو ته څنګه وایي چې د هغې په رویه کې یا په مزاج کې د مخکې نه زیات یا غیر معمولی تبدیلی که راغلی وي لکه ځکه چې استادانو مخکې هغې سره کلاسز اغوستې دي ته پته دی نو که غیر معمولی تبدیلی وي دویم دا د ماشوم دی هغه ډېر زیات غصه ورله ورځي ډېر زیات اګریسیو دی د نارمل نه زیات ٹھیک شو یا چې دی نو هغه بالکل یو اړخ ته ناست دی بالکل خبرې نه کوي بالکل حصه یې نه اخلي په څه کې هم نه اخلي او هغه بالکل یو اړخ ته ناست دی. بل چې کومه نښه ده هغه دا ده چې ماشوم چې دی هغه اټینشن نه ورکوي توجه یې نه ورکوي استاد لږ یا دی څوک هم خبرې کوي توجه نه ورکوي یا هغه داسې دی چې هغه د یرې والا حالت کې دی هغه بالکل یریږي هر چا نه ځان لرې ساتي نو دا یو څو داسې نښې دي چې استاد ته پته لګېدی شي چې مطلب دی ماشوم ته څه نفسیاتي مسله ده. صحیح که ټیچر ته پته ولګي چې دغه ماشوم کې دغه علامات موجود دي ټیچر دلته کم کردار ادا کولی شي چې دغه ماشوم دغه مسله چې کوم دی حل کړي هغه ځان سره کښېني او هغه پوهه کړي په دې څیزونو باندې. هغې دپاره دا دی چې استادان کوم دي یو خو ما چې تاسو ته وایي د استادانو د مثبت رویې د ماشومان طرف ته ډېر زیات اثر دی په ماشومان باندې نو یو خو دا دی چې هغه ماشوم چې دی هغه نه تپوس کول داسې طریقې سره چې هغه ته وایي چې کوم ستا د کوم ته محسوسې یا ستا کوم جذبات دي په دې حالت کې یا د مشکل په څه حالت کې هم نو دا چې دی دا یو نارمل عمل دی هغه دې طریقې سره او هغه چې دی لږ اپریشیټ کول هغه لږ ته انکریج کول چې هغه خپل احساسات او جذبات ووایي سمټایمز داسې وي که نه چې موږ که په پریشاني په حالت کې یو نو موږ وایو که موږ څوک صرف واوري او موږ ته ولګي چې دا کس په ما باندې پوهېږي دې حده پورې چې زه محسوسوم نو هغه هم کافي حده پورې زموږ چې کوم سټرس وي نو هغه کمیږي هغې سره. صحیح دا کتارسیس ویستل هم دې لپاره ښه بالکل ایګزیکټلی نو دا یو ټایپ کتارسیس دی خو دویم دا دی که هغه استاد څه داسې لګي چې د دې ماشوم مسله داسې ده چې دا زه نشم کولی دا زه نشم حل کولی او دې ته د ماهر نفسیات ضرورت دی نو بیا چې موږ څنګه ووایي چې زموږ خپل هیلپ لاین نمبرز دي لینډ لاین نمبرز دي دې نه علاوه زموږ سنټرز دي نو هغې باندې دا ښه خبر دا دی چې هغوی راولیږي ماهر نفسیات ته که هغوی په خپله باندې هغوی ته اکسیسیبل ني نو د هغوی مور پلار ته چې دی کال وکړي هغوی راوغواړي او هغوی ته وایي چې هغوی خپل ماشومان چې دی ماهر نفسیات ته بوځي. صحیح په دې نه علاوه زیات ټایم خو چې کوم دی ماشوم په کور کې تېروي مور او پلار سره نو دغه ذهني مسلو حل لپاره مور او پلار څه کردار ادا کولی شي؟ جی مور او پلار خو زه تاسو ته وایم چې سټارټ یې مور او پلار نه دی یو خو دا دی چې ماشومان ډېر زیات پریشرایز کول نه په هر یو څیز کې او سپیسیفیکلی که اوس موږ د کورونا او د سکولز حوالې سره ووایو چې ماشومانو باندې دا بوج چې ته خامخا به ته به داسې کوې ګدا ونه شو نو بیا به مطلب هغه پنشمنټ طرف ته هغه ته اشاره کول نو پنشمنټ نه بلکې یو مثبت چې دی هغې دپاره یو ریوارډ کېښودل که ته داسې وکړو هغه موږ یو مثبت طریقې سره کولی شو هغه له حوصله ورکول د هغه حوصله افزایي کول چې ته دا کولی شي لکه او دې نه علاوه که مور پلار ته هم داسې ماشومان سره داسې یو دوستانه ماحول هغوی ته پکار دي چې ساتي چې هغه خپلې مسلې چې دی خپل احساسات او خپل جذبات هغه ویلی شي خپل مور پلار ته نو که داسې څه مسله وي نو بیا هماغه خبره ده که هغوی ته لګي چې داسې څه نفسیاتي مسله ده چې هغې کې هغوی ته د ماهر نفسیات ضرورت دی یا هغوی ته لګي چې داسې څه مسله ده چې زه نشم حل کولی نو بیا زموږ نمبرز چې کوم دي هغوی رابطه کولی شي یا زموږ سنټرز ته هغوی راتلی شي. صحیح کوم چې زموږ تعلیم یافته میندې دي هغوی خو په دې څیزونو پوهېږي هم هغوی چې کوم دی نو دغه لیکچرز اورېدی شي دغه څیزونه چې کوم دی حل کولی شي بیا که موږ وګورو زموږ چې کوم کلیوالي سیمې دي زیاتره میندې چې کوم دی نو په هغې کې وګورو
وګورو مونږ هغوی تعلیم نه وي کړی یا که کړي وي ډېر زیات کم یې کړي وي نو په دغه صورت کې چې کوم دی نو یو مور به څنګه ټرین کېږي چې په خپل بچي باندې پوه شي چې زما بچو ته چې کوم دی دا مسله موجود ده هغوی ذهني دباو څخه کار دی یا د هغوی ته سکول نه څه مسله د دغه ټرین کولو لپاره دا څه پروګرام شته؟ مونږ خو اوس دې ټایم کې دې سټیج باندې که زه وایم نو لیډي هیلث ورکرز چې دي هغه کافي ټرین شوي دي خو صرف په پېښور کې شوي دي نو په راتلونکي وخت کې د محکمې صحت خیبر پښتونخوا او یونیسف هغه دغه لري اراده لري چې دا چې دی د چې کوم اوس ضلعي طور باندې هم ډیویژنل لیول باندې بلکې چې کوم پروګرام شروع شوی دا ایکسپینډ شي چې دا خبرې چې کوم دي یا زموږ کوم معلومات دي یا ذهني صحت حوالې سره خبرې ترې دي چې دا ټولو خلکو ته ورسي. صحیح. که موږ وګورو میډم پس ټایم کې تقریبا په تیر کال کې ایم پی اے عایشه بانو په اسمبلی کې یو بل پیش کړو پای کې دا ویل شوی چې په هر سکول کې یو سایکالوجست وساتلی شي دغه یو سایکالوجست په سکول کې د ماشوم څومره خدمت کولی شي هغې څومره رهنمایي کولی شي چې دغه ماشومان دغلته موجود دي یو سایکالوجست که سکول په لیول باندې موږ وساتو هغه به څومره اهم کردار ادا کولی شي؟ زه خو دا وایم چې دا ډېر زیات اهم دی او ډېر ضروري دی ځکه چې عمده مسلې د لږې لږې مسلې وي په سکول لیول باندې مونږ نه پوهېږو سیټ تاسو وایي مور پلار هم نه پوهېږي استادانو ته هم دونه علم نه وي او دا لږې لږې مسلې چې وي دا بیا ډېر غټ مسلو ته چې دي غټ بیماریانو ته چې دی هغه لاړ شي نو بیا هغه لیول باندې که علاج کېږي نو د هغې بیا دونه اثر نه وي نو که دا مونږ په بالکل ارلی سټیج باندې د دې ډیټیکشن به کې پاسبل شي که نه که مونږ سره سایکالوجست نو ډیفینټلی ډېر اهم کردار به ضروري دی په کار دی. یو ماشوم دی هغه ذهني مسلو سره مخ دی ټیچر ته هم پته ولګېده مور او پلار ته هم پته ولګېده ده ته ذهني دباو ښکار دی یا څه مسلې ورته شته دی د هغه دپاره بیا علاج څه وي د دې طریقه کار سي د دغه ذهني دباو نه راوتلو دپاره؟ زه به ضیا صاحب ده وایم چې هغه خو داسې آنلاین پروګرام کې یا ویل ځکه چې کله مونږ یو کلاینټ یا مونږ یو ماشوم یا انډیویژوال څوک مونږ ټریټ کوو د هغې پراپر یو خپل پروسیجر دی څنګه چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو نو زموږ هسټري کېږي بیا زموږ ټیسټ کېږي بیا هغې نه بعد ډایګنوزس کېږي چې څه مسله ده ورته او بیا اکارډنګلی مونږ ټریټمنټ پلان کوو که نه نو هغه دا پروسس چې دی د سایکوتھراپي یا سایکالوجسټ والا چې کوم پروسیجر دی دا چې دی لږ لانګ ټرم دی او لږ آرام سره مریض نه مریض پورې ډیپینډ کوي چې هغه ته څومره مسله وي چې څونه مسله ده څه مسله ده او بل دا دی چې موږ سره سوشل سټریسرز هم میټر کوي که نه که سوشل سټریسرز داسې دي چې هغه ایگزسټ کوي او هغه دي دغه په لایف کې نو ډیفینټلی زموږ چې کوم ټریټمنټ پلان دی یا کوم زموږ طریقه د هغه به بدلې وي یو هغه کس دی چې هغه صرف سوچ کوي په ریالټي کې څه نه ایگزسټ کوي هغه دپاره به ډفرنټ وي. صحیح. بیا دغه بیماری خو راځي د هغې علاج هم کېږي دغه شان یو مکمل پروسس روان دی د تاسو د سوشل سټرس خبره وکړه مونږ ارد ګرد چې کوم ماحول دی هغې ډېر زیات په مونږ باندې چې کوم دی نو یو پریشر دباو وي د دغه دباو هم ډېر زیات اثر لري په مونږ په ماحول باندې زمونږ په صحت باندې هم ډېر زیات اثر وي دغه سټرس نه راوتو دپاره څه داسې کول پکار دي چې مونږ له دغه سټرس چې کوم دی مونږ اوایډ کړو ځکه چې ډېرې مسلې زمونږ چې نو هغه زمونږ د رواج نه هم راځي زمونږ د کلچر نه هم راځي او بیا زمونږ ګوند کې چې څه کېږي د هغې نه هم راځي. ما چې تاسو ته ووایي چې ذهني صحت څیز یې دا دی که مسله راله یا څه پریشاني ده هغه به زه څنګه هینډل کوم. جی ټیک شو نو زیات خلک داسې به هم وي چې هغوی ته پته وي چې زه به څنګه هینډل کوم صحیح ده هغه حالت نه خو که هغه ته پته نه وي چې زه څنګه دې حالت نه روځم هغه ته اویرنس نشته دی چې زه څنګه روځم نو بیا د هغې دویم حال چې دی هغه ماهر نفسیات ته تلل دي. صحیح ده مطلب هغه ټول څیزونه ما چې تاسو ته وایي چې هغه بیا ډیپینډ کوي چې هغه ته څه مسله ده او هغه چې دی نو څونه ټایم نه ده او کوم طریقې سره هغه بیا سایکالوجسټ هی به کولی شي. صحیح. یو مریض دی میډم که اچارې هغه دغه ذهني دباو ښکار دی هغه علاج نه کوي سایکالوجسټ لري نه ځي د هغې نه مشورې نه اخلي یو پراپر هغې خپل ټریټمنټ نه کوي د هغې اخري حد څه وي د اخري انجام څه وي د دې بیمارۍ چې کوم دی نو دا کوم حده پورې تللی شي دغه انسان ته هغه څومره نقصان رسولی شي؟ ما چې تاسو ته وایي که ذهني یا چې زموږ کوم نفسیاتي مسلې دي داسې دي که دا په بالکل ارلی سټیج باندې د دې ټریټمنټ وانغوستی شي نو بیا هغه ډیس آرډرز ته تللی شي نو که فرض کړو هغه کې د هغې دا انسایټ نه وي چې مطلب ما له تلل پکار دي یا ما ته مسله ده ځکه چې سایکوتھراپي یو داسې څیز دی چې هغې کې ستا ویلنګنس ډېر زیات امپورټنټ دی. صحیح. دا وخت مونږ سره یو کالر موجود دی ګورو چې څوک دی او د کوم ځای نه دي. جی السلام علیکم څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ السلام علیکم زه مشتاق خبرې کوم د پېښور آیت آباد. جی څه به ویل غواړئ؟
پروګرام کې خو تاسو کار کوي او نن تاسو ډېر مزیدار ټاپک چوز کړی دی. جی جی پوښتنه وسیس تاسو سایکوتھراپي باندې. جی جی نو دا خو زمونږ یو دغه مطلب دا دی اورال د معاشرې یو داسې دغه دی چې زما همیشه دا خبره باندې زه دغه کوم چې زمونږ لپاره د ماشومانو په دغه کې خصوصي طور باندې جی اورال په هر لیول په خلکو کې لکه ینګسټر شو یا نن سبا چې کوم د ماشومانو دغه روان دی دې کې لکه د کور نه د مور پلار نه په سکول کې یا په کالج یونیورسټیانو کې داسې یو سایکالوجسټ ډېر مست وي. ډېرې خبرې داسې چې هغه داسې یو سټیج کې ماشومه په کور کې نشي کولی، صحیح نه مور ته کولی شي نه پلار ته کولی شي. صحیح نو په سکول کالج کې هلکي که جینۍ نو چې هغوی د داسې کونسلر وساتي یا سایکالوجسټ وساتي صحیح چې هغه په دوستانه ماحول کې د هغې نه هغه خبره یو ماشوم دی یو سایکالوجسټ د هغه فیس ریډینګ نه اندازه کوي چې یاره دا ماشومه ډپریس ښکاري. صحیح هغه په یو ډېر ښه ماحول کې هغه چې هغه نه تپوس وکړي چې یاره بچو ته ولې تا ته څه مسله ده څه پرابلم دی چې هغه بلا ججت د هغه سره هغه خپل ایشو ډسکس کړي. صحیح ټیک شو، ډیره مننه. میډم هغې هم دغه خبره کوي چې یو انسان دی هغه هره مسله چې کوم دی نو خپل مور او پلار سره چې کوم دی نشي ډسکس کولی، نو هغې لپاره ضروري دا ده چې یو سایکالوجسټ وي یا یو داسې تني چې خپل فیلینګز سره شیر کړي. بالکل د هغې امپورټنس باندې دوی خبرې کولې. موږ سره یو بل کالر دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زه دانیال خبرې کوم د ورسک روډ نه. جی جی لکه جی زه به دا ویل غواړم پروګرام کې ستاسو پروګرام ټاپک هم ډېر ښایسته روان دی جی. جی جی لکه دا اوس دغه کورونا وایرس مخې ته رالو که نه دي نو ماشومان ډېر اړخه د سکول نه متاثره شو جي. زمونږ کشران دي زما خپله به دا د خود روډ دی لکه هغه چې سکول نه نه ځي که نه درېیمه څلورمه ورځ زمونږ په وارو ټکورو لکه بوځو که نه لکه هغه چې سکول نه لاړ شي هغې چې کوم ذهن وي که نه هغه د کور ماحول کې لکه موږ دې سره څه کول غواړو چې دوی دا ذهن واپس د سکول طرف له راشي جي. صحیح تاسو ته سوال جواب درکولی کېږي. صحیح ده میډم دوی دغه خبره کوي چې ماشوم شپږ میاشتې تېرې شوې چوټیانې وې کور عادت شوی د سکول ته نه ځي بیا وهل ټکول یا وهل ټکول دا خبره ما مخکې هم کړه چې وهل ټکول ماشومان سره بالکل هم نه، هغوی آرام سره په دې خبرو باندې پوه کول او د وهل ټکول نه بجای که موږ هغوی ته څه ریوارډ کېدو چې مطلب څه یو داسې ورته وایو چې تا ته به انعام ته به ته موږ ویلي شو چې لکه داسې لالچ ورکړو. بالکل نو هغه طریقې سره موږ شو هغه کینول او پوه کول. او دویم دا دی چې ما څنګه تاسو وی چې زموږ د کم سرویسز روان دي هم دې حوالې سره روان دي که دی مطلب داسې څه مشوره اخیستل غواړي ماهر نفسیات سره که ماشوم داسې وي که نه چې هغه ته ضرورت دی نو بیا هغوی چې دی چونکې وی پېښور نه دي کال کړی نو زموږ سنټرز ته هم دی وزټ کولی شي او خپل ماشوم بوتلی شي که نه. خو دا دی چې دا ډېر به دی آرام سره کوي دا سیز د مور پلار په دې باندې ځان پوه کوي چې دا دونه زر یکدم سره به دی روټین ته نه راځي. دا به ټایم اخلي، دا یو سلو پروسس دی نو دا به ټایم اخلي. نو اوس په دې باندې دې ټایم کې وهل ټکول او هغوی په زور باندې لیږل د بجای ښه دا دی چې هغوی آرام سره لږ دې خبر باندې ځان پوه کړي، مثبت طریقې سره خپل ماشومان پوه کړي او هغوی چې دی بیا آرام آرام سره روټین ته راوستو کوشش وکړي. صحیح میډم مونږ که عام وګورو سایکالوجسټ له کلینیک ته ځو یا د هغوی سنټر ته چې مونږ ځو نو مونږ وایو چې عام ذهن کې دی چې ماشوم بیمار شو ډاکټر لی بوځه کلینیک ته یې بوځه. دا ذهني نفسیاتي یا یو پرشر چې کوم دی مونږ ته اړو بیماري هم نه ښکاري. دغه ماشوم هلته کې بوتلل چې کوم دی نو دا څومره ضروري دی؟ بیا دغه ماشوم هلته کې څه پروسس سره چې کوم دی نو دا د هغوی په دې باندې مایله کېږي، د هغوی علاج کېږي چې یاره دغه به سکول ته دوباره څنګه شروع شي، د هغوی روټین به دوباره څنګه سیټ شي؟ جی ما تاسو ته ووایي چې دا خو
ماشوم باندې ډیپند کی چې هغه د څه مسله ده صحیح چې څنګه اور بل دا خبر دی چې دا سلو پروسس دی لکه دا داسې نه دی چې یکدم سره به دا هر څه صحیح نارمل روټین ته به راشي ٹھیک ده هغې به بوځي سایکالجسټ به دا ګوري هغه به بیا ډیسایډ کوي چې د دې به څونه ټایم کې روټین ته راتلی شي اوس ماشوم څنګه موږ انډیویژوال ډفرنسز خبرې کوو که نه هغه ماشوم باندې ډیپند کوي چې څنګه څونه ټایم کې هغه ټیک کیدی شي صحیح بلکې موږ اوس د کرونا صورتحال وګورو ماشومان په کور کې پاتې شوي دي د سټډي نه ډېر زیات چې کوم دی نو هغوی لرې شوي هم دي عادت یې هم تللی دی دوباره دا روټین اوس سیټ کېږي په سکولونو کې هم په یو پرشر دی د کار دغه څیز چې کله تیر شو دا لاک ډاون دغه نفسیاتي څومره اثر په دې باندې پرېوتو او دغه چې کوم سټډي دوباره د هغې شروع کېږي هغه یو چې کوم پوزیشن دی یو پیس دی هغه دوباره هغې نیسي نو هغې کې به خامخا ټایم لګي د دغه لاک ډاون د وجې د ماشومانو پړای څومره متاثره شوې ده پړای خو خامخا کافي حد پورې افیکټ شوی دا ولې چې هر څه خو بند شو که نه خو که موږ د ذهني صحت حوالې سره خبرې کوو واپس به زه هماغه خبرې کوم چې استادان به هم دې خبرې باندې ځان پوه کوي او والدین به هم په دې خبرې باندې ځان پوه کوي چې یکدم سره ماشومان پریشرایز کول یا هغوی باندې ډېر زیات بوج ورچول چې دي هغه د هغوی ذهني صحت لپاره خطرناک کیدی شي نو دا به مثبت رویې سره آرام سره بل دا د په سکولز کې زما په خیال باندې داسې څه سرګرمیان هم پکار دي څه ایکسرسایزز پکار دي هغوی دپاره ماشومانو سهار ټایم کې لومبي چې هغوی راشي ایس او پیز باندې خبره کول بیا هغوی ته څه داسې ریلیکسیشن ایکسرسایزز هغوی ته ورکول چې هغوی لږ غونته ریفریش کېږي او بیا آرام سره چې څه هم دي یا سلیبس دی یا څه هم دي هغه بیا هغوی باندې صحیح ډېره مننه میډم موږ ته د وخت راکولو یقینا ستاسو خبرې ډېرې زیاتې ګټورې وې زموږ کتونکو به ترېنه ډېره فایده اخیستي ګرانو کتونکو پروګرام په اخره کې همدغه نچوړ زموږ مخې ته رالو چې کوم دغه سکولونه شپږ میاشتې پس شروع شوي دي د هغې سچویشن یو ډېر زیات مختلف دی زموږ ماشومان په کورونو کې په عام روټین کې عادت شوي دي د سبق چې کوم عادت و هغه تللی دی د سکول چې کوم روټین و هغه متاثره شوی دی دې سره د ماشومانو صحت چې کوم دی نو هغه ذهني دی که جسماني دی هغه هم متاثره شوی دی ځکه چې ماشومان په کورونو کې محدودو د لوبو ځایونو ته به نه تله باقاعده په کور کې بند د کور چې کوم اکټیویټیز و په کور کې کوم مسلې زموږ روانې وي یا زموږ چې کوم د کور کارونه روان و هغه په ماشومانو په ذهنونو باندې ډېر زیات اثرانداز شوي دي د دې لپاره ضروري دا ده چې دغه استادان او مور او پلار هم د دغه ماشومانو باندې خاص خیال وساتي چې دوی ته ذهني څه دباو خو نشته ذهني بیماري خو دوی ته نشته ځکه چې دغه ذهني بیماري د دې سټډي ډېره زیاته نور هم متاثره کولی شي او د دې لایف کې چې نور کوم اکټیویټیز دي پرفارمنس دي هغه هم متاثر کیږي که چېرې ستاسو ماشومانو ته هم دغسې مسلې نو تاسو د سایکالوجست سره رابطه کولی شئ د هغوی په پېښور کې هم مختلفې سنټرې دي او د دغه هیلپ لاین په ذریعه هم تاسو دغه سایکالوجست سره رابطه کولی شئ د خپل ماشوم حالت ورته ویلی شي او بیا د هغې نه تاسو دغه چې کوم مشورې دي هغه هم اخیستی شي ګرانو کتونکو د پروګرام وخت سرته رسي اجازت غواړو د الله په امان